वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, ऑक्सफर्ड स्कूल ऑफ साइंसना कॉमर्स विभागना विडियो लेक्चरनी अंदर आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स, विषय है बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। विद्यार्थी मित्रों, बीए विषयनी अंदर आपणे छेल्ला विडियो लेक्चरनी अंदर कंपनीनी स्थापना विधि विषे जोता हता। बराबर, आम जोवा जईए तो आ मुद्दो आपणा आ चेप्टरनो छेल्लो छे। त्यार पछी भागीदारी पेढ़ी अने कंपनी वच्चेनो तफावत, पेज नंबर 67, खानगी कंपनी अने जाहेर कंपनी वच्चेनो तफावत, सहकारी मंडળી अने कंपनी वच्चेनो तफावत। आ बधा जे तफावतो छे ए आपणे आपणी नवमासिक परीक्षा पूरी थाय बाद આપણે સ્ક્રીન રેકોર્ડરના માધ્યમથી જોશું। આજે આપણે નવમાસિક પરીક્ષાના કોર્સ તરીકે આ પાઠ મેં અહીં આજના જે વિડીયોની અંદર આપણે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર જે મેળવવાની બીજી જે કંપનીની સ્થાપના વિધિની બીજી જે છે વિધિ, પહેલી આપણે પ્રવર્તન જોયું। ગયા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રવર્તન જોયું કે कंपनीना प्रवर्तननो विचार प्रवर्तकना मगजमां उद्भवे छे। कोई संशोधन ने अमल में मूकवा के नवी वस्तु बजार में उपलब्ध करावा कंपनीनी स्थापनानुं विचारे छे, तेने प्रवर्तन कहे छे। प्रवर्तन एटले प्रवर्तकनुं मानस संतान एवुं आपणे जोयुं। त्यारबाद ए प्रवर्तक जे छे जेना मगज में कंपनी शुरू करवानुं प्रवर्तन आव्यो छे, विचार आव्यो छे, ते सौप्रथम प्राथमिक अने विगतवार चकासणी माहिती मेळवीने करे छे। त्यार पछी आपणे जोयुं के उत्पादन माटेना जरूरी साधनों एकत्रित करे छे, जेम के जमीन, मकान, काचो माल, यंत्र बराबर वगैरे साथे करार करे छे। त्यारबाद नाણાકીય व्यवस्था करे छे कि भाई कंपनी ने अस्तित्व में लाववा माटे कंपनी रजिस्ट्रार समक्ष नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववुं पड़े छे, जरूरी दस्तावेजों तैयार करवा पड़े छे रजिस्ट्रार समक्ष। एटले टूंकमां नाણાકીય व्यवस्थानी पण आपणे वात करी। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे कंपनीनी जे स्थापना विधिनो पार्ट बी जे छे, पार्ट बी छे जे छे नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववानी विधि आज आपणे जोवाना छे। खास करीने कोईपण कंपनी होय एनुं आपणे कंपनी शरू करवी होय ने एटले आपणे कंपनी रजिस्ट्रार समक्ष सौप्रथम तो आपणे बधा जरूरी दस्तावेजों मोकलवा पड़े अने कंपनी रजिस्ट्रार जे छे एने योग्य लागे तो ए प्रमाणे कंपनी रजिस्ट्रार छे ए दस्तावेजोनी चकासणी करी अने आपने कंपनी शुरू करवा माटेनुं दस्तावेज आपे छे। तो आ रीते कंपनीनुं नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववा माटे सौथी पहेला ज्यारे कंपनीनी सामान्य सभा भराय त्यारे कंपनीना आवेदनपत्र अने कंपनी नियमनपत्र आ बंने तैयार करवामां आवे छे अने तेने आधारे जे कंपनीना सौथी अगत्यना दस्तावेजों छे, तमे धोरण 12 अंदर एसपीसीसी अंदर अथवा तो धोरण 11 अंदर एसपीसीसी अंदर आ बंने पाठ आवशे। आवेदन पत्र एटले शुं, नियमन पत्र एटले शुं, बराबर। तो आजे खास करीने आवेदन पत्र अने निवेदन पत्र, त्यारबाद संचालकोनी यादी, त्यारबाद संचालको तरीके के जे व्यक्तिए कंपनीना संचालक तरीकेनुं संचालन पद मेळव्युं छे तो एनी लेखित संमति, संचालकोनो अन्य कंपनी में हित अंगेनी जाहेरात अने त्यारबाद कायदाओनी जोगवाईओनुं निवेदन। आटली बाबतो ज्यारे कम्प्लीट करीने आपणे कंपनी रजिस्ट्रार समक्ष रजू करीए छीए त्यारे कंपनी रजिस्ट्रार आ बधा ज दस्तावेजोनी चकासणी करी अने त्यारबाद आपणने कंपनी चलाववा माटे एटले के कंपनीनी स्थापना माटेनुं आपणने कंपनी शरू करवा माटेनुं प्रमाणपत्र आपे छे। तो आजे आपणे जे नोंधणीनुं प्रमाणपत्र छे ते नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववानी जे विधि छे, गत विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे प्रवर्तन जोयुं। आजे आपणे कंपनीनी जे नोंधणी छे ए नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववानी जे विधि छे
એના વિશે આજે આપણે જોવાના છીએ. તો ખાસ કરીને કંપનીના અસ્તિત્વમાં લાવવા માટે કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસેથી કંપની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું પડે છે. આ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નીચેના જે દસ્તાવેજો છે એ તૈયાર કરી કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે, જેમાં સૌથી પહેલાં છે આવેદનપત્ર. આવેદનપત્ર એ કંપનીનો પાયાનો દસ્તાવેજ છે. જેમ દેશનું બંધારણ આપણી પાસે લેખિત છે, બરાબર, તેવી રીતે કંપનીનું બંધારણ કહે છે. કોઈ પણ કંપનીની સ્થાપના કરવી હોય ને તો સૌથી પહેલાં કંપનીનું આવેદનપત્ર તૈયાર કરવું પડે, જેને કંપનીનો પાયાનો દસ્તાવેજ કહે છે. કંપની કઈ રીતે ચલાવવાની છે, કંપની ચલાવવાના ઉદ્દેશ્યો કયા છે, કંપની કયા સિદ્ધાંતો ઉપર ચાલે છે, કંપની કેવા પ્રકારની છે, આ બધી માહિતી આપણને કોઈ પણ કંપનીનું આવેદનપત્ર આપણે જોઈએ ને એટલે કંપનીનો સંપૂર્ણ માહિતી કે સંપૂર્ણ ઇતિહાસ આપણને મળી જાય. એટલા માટે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવેદનપત્રને કંપનીનો પાયાનો દસ્તાવેજ કે કંપનીનું બંધારણ કહે છે, કે જેની ઉપર કંપનીની ઇમારત ચણવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને આ આવેદનપત્ર કઈ રીતે તૈયાર કરવાનું હોય કંપનીને. ભવિષ્યમાં તમે કોઈ પણ કંપનીના સ્થાપક સંચાલક બનવાના હોય અને એ કંપનીની જો સ્થાપનાની વિધિમાં તમારે ખાસ કરીને કંપનીનું જો આવેદનપત્ર તૈયાર કરવાનું હોય તો તમારે કંપનીના આવેદનપત્ર તૈયાર કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી એ બહુ જરૂરી છે. જેની અંદર સૌથી પહેલા છે નામની કલમ. બંધારણમાં શું હોય? બંધારણમાં કલમો હોય. તેમ કંપનીના બંધારણ, જેને આપણે આપણા દેશનું બંધારણ જે છે ને આખું લેખિત સ્વરૂપમાં છે, એમાં જુદી જુદી કલમો છે. તેમ કંપનીના પોતાનું જો બંધારણ કોઈ કહેવાય તો એને આવેદનપત્ર કહેવાય. આ આવેદનપત્રોની અંદર જુદી જુદી કલમોની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી હોય છે, જે કંપનીના સ્થાપક, જે પ્રવર્તક છે, જેને વિચાર આવે છે કંપની શરૂ કરવાનો, એણે દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. એમાં ખાસ કરીને સૌથી પહેલાં છે નામની કલમ. હવે મેં તમને જ્યારે કંપનીના પ્રકારો સમજાવતો હતો ત્યારે કીધું કે 3 પ્રકારની કંપની આવે: શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની, બાંહેધરીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની અને અમર્યાદિત જવાબદારી કંપની. હવે કંપની કયા પ્રકારની છે ને એની જાહેરાત આ નિવેદનપત્રમાં કરવાની હોય. એટલે જ્યારે પણ તમે નામની કલમની વાત કરીએ ત્યારે જો શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જાહેર કંપનીએ તેના નામ પાછળ શું લગાવવાનું હોય છે તો કે લિમિટેડ. અને મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જો ખાનગી કંપની હોય, શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જો ખાનગી કંપની હોય તો એ શું લાગે પોતાના નામ પાછળ? પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જો જાહેર ક્ષેત્રની કંપની હોય ને તો એ પોતાના નામ પાછળ લિમિટેડ શબ્દ લગાડે, અને જો શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી ખાનગી કંપની હોય તો એ પોતાના નામ પાછળ શું લગાડે તો કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ લગાડે. બીજું કે નામની કલમમાં બીજી એક એવી જોગવાઈ છે કે ભારતમાં નોંધાયેલી હોય ને કંપની, એ અન્ય કંપની જેવું નામ તેમજ રાષ્ટ્રહિતને નુકસાન થાય ને એવું નામ રાખી ન શકે. બરાબર. હવે દાખલા તરીકે અમરેલીમાં ઓલરેડી કોકે શીતલ કુલ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની આપણી અમરેલીમાં ચાલે છે. હવે હું એવું સેમ મારા પણ કોઈ સ્વજન હોય, મારી દીકરી હોય તો એના નામ પરથી, મારી દીકરી નામે શીતલ હોય તો હું શીતલ એવું નામથી બીજી કંપની કોઈ શરૂ કરી શકું નહીં. શીતલ કંપનીએ જે કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ પોતાની નોંધણી કરાવી હોય એ કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ તો હું નહીં જ કરી શકું. એટલે અન્ય કોઈ કંપની જેવું નામ કે રાષ્ટ્રના હિતને નુકસાન કરે એવું નામ હું ન રાખી શકું. દાખલા તરીકે હું રાષ્ટ્રના હિતને નુકસાન થતું એવું કોઈ નામ ન રાખી શકું. એટલે એ સિવાયને આપણે આપણી કંપનીનું કોઈ પણ નામ રાખી શકીએ. એટલે એ
કંપની જો જાહેર ક્ષેત્રને આપણે જે નામ રાખીએ એ કંપની, દાખલા તરીકે અશોક હોટલ્સ પ્રાઇવેટ, અશોક હોટલ લિમિટેડ્સ, બરાબર. તેવી જ રીતે આપણે જોયું તો આ બધા નામ છે. તેવી રીતના આપણે ભેલ હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક લિમિટેડ જે આપણે કંપની જોઈ, આ બધી એવા નામ છે. તો નામની કલમ આપણે કંપનીને દર્શાવવી પડે. હવે આપણી કંપની આપણે જ્યાં શરૂ કરીએ છીએ એ કંપનીના રજિસ્ટ્રાર ઓફિસના સરનામાની કલમ હોય છે. એટલે આપણે આપણા જે કંપનીનું આવેદનપત્ર તૈયાર કરીએ છીએ એ આવેદનપત્રમાં આપણે દર્શાવવું પડે કે આપણી કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન આપણે કઈ રજિસ્ટ્રાર કંપનીમાં રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં કરવાનું છે. કંપની રજિસ્ટ્રાર અને જાહેર જનતા કંપની સાથે પત્ર વ્યવહાર કરી શકે એ સરનામું અને અદાલતનું અધિકાર ક્ષેત્ર નક્કી કરી શકે તે માટે કંપની રજિસ્ટ્રારનું સરનામું જણાવવું પડે છે. દાખલા તરીકે આપણે શીતલ કંપની સાથે આપણે પત્ર વ્યવહાર કરવો હોય તો શીતલ વ્યવહાર કંપની સાથે પત્ર વ્યવહાર કરવા માટેનું સરનામું શું છે? તો કે GIDC લાઠી રોડ અમરેલી એનું સરનામું છે. એટલે કોઈપણ જાહેર જનતા કંપની સાથે પત્ર વ્યવહાર કરી શકે. આ ઉપરાંત આપણી કંપની કઈ અદાલતના ક્ષેત્ર અધિકારમાં આવી શકે છે એની જાણ કરવાની. ખાસ કરીને કંપની રજિસ્ટ્રાર, આપણે કઈ કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ આપણી કંપનીનું નોંધણી કરાવવાનું છે તે જણાવવું પડે છે. ત્યારબાદ નિવેદનપત્રમાં ત્રીજી કલમ છે ધ્યેય અને ઉદ્દેશોની કલમ, બરાબર. આવેદનપત્રનો સૌથી મહત્ત્વની કલમ છે કે કંપની કયા ઉદ્દેશ્ય માટે, કયા ધ્યેયથી ધંધો કરે છે એ કલમમાં જણાવવું પડે છે. જે ઉદ્દેશ્ય માટે કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવી હોય તે સિવાયના ઉદ્દેશ્ય માટે કંપની કાર્ય કરી શકે નહીં. કેમ? કારણ કે ન કરવા માટેનું કારણ એ છે કે આ બધી જ બાબતો જેમ કે કંપનીના ધ્યેય અને ઉદ્દેશ્યની બાબતો જે છે એ કંપનીના આવેદનપત્રમાં જણાવેલી હોય છે. એટલે કંપનીએ પોતાના આવેદનપત્રમાં જે જણાવ્યું હોય ને એ બહારનું કોઈ પણ કાર્ય કંપની કરી શકે નહીં. ત્યાર પછી જવાબદારીની કલમ, મેં તમને વાત કરી હતી જ્યારે આપણે કંપનીના પ્રકારો ભણતા હતા ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે જાહેર ક્ષેત્રની કંપની હોય કે ખાનગી ક્ષેત્રની કંપની હોય, આ કંપનીના 3 પ્રકાર હોય છે. શેરથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની, બાહેધરીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની અથવા તો અમર્યાદિત જવાબદારી કંપની. કંપની કેવા પ્રકારની છે ને એની જવાબદારી કેવા પ્રકારની કંપની છે એનું નિવેદનપત્રની જે આ જવાબદારીની કલમ હોય છે ને એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો દર્શાવવું પડે છે. એટલે ખાસ કરીને આ તો જાહેર ક્ષેત્રની કંપની અને ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીની વાત છે. પણ માની લો કે આપણે 1% જે વાત કરી કે 1% કહેવાય ને, શું વાત કરી કે 1% કંપની જે આવે એક વ્યક્તિની કંપની, તો એવા કિસ્સામાં કંપનીમાં મૂળ વ્યક્તિનું જો મૃત્યુ કે કરાર કરવાની અસમર્થતાને કારણે બીજી વ્યક્તિ તરીકે કોનું નામ દાખલ કરવામાં આવશે એનો ઉલ્લેખ પણ આ જવાબદારીની કલમમાં કરવામાં આવે. દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિની કંપનીનું પણ આપણે આવેદનપત્ર તૈયાર કરવું પડે, નિયમનપત્ર તૈયાર કરવું પડે. તો ત્યારે કદાચ કોઈ સંજોગોમાં કંપનીનો આજે એક વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે કે કંઈ પણ બને તો કંપનીનું સંચાલન કોની પાસે રહેશે એ વ્યક્તિનું નામ પણ આમાં શું કરવું પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો? દર્શાવવી પડે. ત્યાર પછી છે મૂડીની કલમ. કંપનીની સત્તાવાર મૂડી અને તેનું વિભાજનની નિશ્ચિત રકમના કેટલા ટકા શેરમાં કરવામાં આવ્યું છે તે જણાવવું પડે છે. ઘણી વખત એવું પણ બને કે કંપની 100% મૂડી શેર દ્વારા ન મેળવે. ઘણી વખત જે વ્યક્તિના મનમાં વિચાર આવ્યો હોય પ્રવર્તક તરીકે એ પ્રવર્તક 30% મૂડી લાવે, બાકીની 70% મૂડીના શેર બહાર પડે, અથવા પ્રવર્તક 49% મૂડી લાવે તો બાકીની 51%ની મૂડી બહાર પાડવી પડે. આવી રીતના મૂડીની આવેદન નિયમન પત્રની અંદર મૂડીની જે કલમ છે એ મૂડીની કલમની અંદર આ બધી જ બાબતો જણાવવી પડે કે ભાઈ મૂડી જે છે કંપની સત્તાવાર મૂડીનું વિભાજન
કઈ રીતે કરેલું છે, મૂડીની જે રકમ છે એને કઈ રીતે નિશ્ચિત રીતે વાળેલ છે, એની બધી આમાં જાણ કરેલી હોય છે. ત્યાર પછી આવેદનપત્રનું છેલ્લું જે બાબત છે એ છે સ્થાપનાની કલમ. હવે જ્યારે કંપનીની સ્થાપના કરવી હોય ને ત્યારે ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોય છે? જાહેર ક્ષેત્રની કંપની હોય ને તો તેમાં ઓછામાં ઓછા 7 અને ખાનગી ક્ષેત્રની કંપની હોય ને તો એમાં ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યોની સહી સાથે કંપનીની સ્થાપના કરવા ઈચ્છે છે એવું નિવેદન આપવું પડે છે સ્થાપનાની કલમમાં. કે ભાઈ કેટલા સભ્યો? જાહેર ક્ષેત્રની કંપની તો ઓછામાં ઓછા 7, એથી વધારે હોય તો પણ એમાં કોઈ મર્યાદા નથી. જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 2 અને વધુમાં વધુ 200, એટલે એટલા વ્યક્તિઓની સહી સાથે અમે આ કંપનીની સ્થાપના કરવા ઈચ્છીએ છીએ એવું તમારે શું કરવું પડે છે? તો કે નિવેદનપત્રની અંદર જાણ કરવી પડે છે. આ હતું કંપનીનું નિવેદનપત્ર, કે કંપનીના જે નિવેદનપત્ર છે એની અંદર સૌથી પહેલાં કંપનીના નામની કલમ, ત્યાર પછીની બીજી કલમ છે રજિસ્ટ્રાર ઓફિસના સરનામાની કલમ, અને ત્યાર પછી છે કંપનીના ધ્યેય અને ઉદ્દેશ્યની કલમ, ત્યાર પછી છે જવાબદારીની કલમ, ત્યાર પછી છે મૂડીની કલમ, અને જે ખાસ પછી છેલ્લી છે સ્થાપનાની કલમ. આટલા જે કલમો છે એની તમારે નિયમનપત્ર એટલે કે કંપનીનું બંધારણ તૈયાર કરતી વખતે એટલી બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. હવે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે કંપનીના નિયમન પત્રથી બાકીના જે આપણા આ મુદ્દાના જે કંપનીની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની જે વિધિમાં બીજું જે અગત્યનું છે દસ્તાવેજ છે એ છે નિયમન પત્ર. હવે નિયમન પત્ર એટલે કંપનીના ખાસ કરીને કંપનીના જે આંતરિક વહીવટના જે નિયમો નક્કી કરતો દસ્તાવેજ છે. કે ભાઈ કંપનીના આંતરિક વહીવટ જે ચલાવવાના છે એ આંતરિક વહીવટનો નિયમ નક્કી કરતો દસ્તાવેજ એટલે કંપનીનું નિયમન પત્ર. આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને કંપનીના નિયમન પત્રમાં કંપનીનો વહીવટ ચલાવવાના માટેના નિયમો જણાવવામાં આવે છે. તેમાં સભ્યના હવે નિયમન પત્રોમાં શું હોય? આવેદનપત્રની અંદર કંપનીના બધા કે ભાઈ કંપનીના નામની કલમ, કંપની રજિસ્ટ્રારના સરનામાની કલમ, આપણે જોયું મૂડીની કલમ, જવાબદારીની કલમ, બરાબર, આ બધી બાબતની વાત કરી. તો જ્યારે નિયમન પત્રની અંદર જે કંપનીના સભ્યો હોય, શેર હોલ્ડર હોય, તેને કેવા કેવા અધિકારો આપ્યા હોય છે, શેર ખરીદવા માટેની હપ્તાની જોગવાઈઓ કરવાની છે કે રોકડથી કરવાની છે એની બધી વાત કરવામાં આવી હોય છે, કે પછી શેર જપ્તી કઈ રીતે કરવાની છે, કેટલા સંજોગોમાં કરવાની છે, કેટલા એના માટે નોટિસ આપવાની, પછી શેર જપ્તી કરવાની, સંચાલક મંડળની સત્તા કેવી રહેશે વગેરે નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. આમ આવેદનપત્ર અને નિયમન પત્રની નોંધણી થવાથી બંને દસ્તાવેજો કંપનીના જાહેર દસ્તાવેજો બને છે. એટલે આ રીતે જો તમારે કોઈ પણ કંપનીની સ્થાપના કરવી હોય તો તેવા સંજોગોમાં તમારે કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ આ બંને પ્રકારના જે દસ્તાવેજો છે, જે કંપનીનું આવેદનપત્ર કે કંપનીનું નિયમનપત્ર, આ બંને પત્રો તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને જેમ આવેદનપત્રોની નામની કલમ આપણે જોઈ, કંપની રજિસ્ટ્રાર ઓફિસના સરનામાની કલમ, ધ્યેય કંપનીનો ધ્યેય શું છે, ઉદ્દેશ્ય શું છે એની કલમ, કંપનીની જવાબદારી શું છે તે કલમો, કંપનીની મૂડીનું વિભાજન કઈ રીતે કર્યું છે તો મૂડીની કલમો, કંપનીની સ્થાપનાની કલમો, ભાઈ કેટલા સભ્યો દ્વારા તમે સહી કરીને આ કંપનીની સ્થાપના કરવા ઈચ્છો છો એવી રીતે તમારે કંપનીના આવેદનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કંપનીના નિયમનપત્રમાં આપણે જોયું કંપનીના આંતરિક વહીવટો, કે ભાઈ કંપની એ પોતાના આવેદનપત્રને ધ્યાનમાં રાખીને મર્યાદામાં રહીને નિયમનપત્ર તૈયાર કરવાનું હોય છે, જેમાં કંપનીના જે સભ્યો હોય તેમને કયા કયા અધિકારો આપવામાં આવ્યા હોય છે, તેમને શેર ખરીદવા માટે હપ્તાની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે કે નહીં, અને માની લો કે તેઓ હપ્તા ન ભરે તો શેર જપ્તી માટેની જોગવાઈઓ કેવી રીતના કરવામાં છે, સંચાલક સત્તા મંડળની
સત્તા કેવી હોય છે વગેરે નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. આમ આવેદનપત્ર એ કંપનીનું બંધારણ છે, દસ્તાવેજ છે અગત્યનો, તેવી રીતે નિયમનપત્ર પણ. એટલે ટૂંકમાં આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર બંને કંપનીની નોંધણી માટે જરૂરી અગત્યના દસ્તાવેજો છે. ત્યાર પછીનો ત્રીજો મુદ્દો છે સંચાલકોની યાદી. સંચાલક તરીકે જે વ્યક્તિઓ આ કંપનીમાં કામ કરવા માટે તૈયાર છે તેવા વ્યક્તિઓની યાદી બનાવવાની હોય છે. એ યાદીમાં ખાસ કરીને તે યાદીની અંદર ખાસ કરીને સંચાલકોના નામ, સંચાલકોના સરનામા, સંચાલકોની ઉંમર, સંચાલકોનો વ્યવસાય, તેમની રાષ્ટ્રીયતા સાથેની સંપૂર્ણ યાદીઓ તૈયાર કરી કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ નોંધવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આ સંચાલકોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે ને એટલે એના નામ, સરનામા, ઉંમર, વ્યવસાય, તેમની રાષ્ટ્રીયતા, આનું એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવે છે. અને એ જ્યારે લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે ને ત્યારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં હોય છે કે આ કંપનીના સંચાલકોમાં ઓછામાં ઓછી એક વ્યક્તિ મહિલા તરીકે હોવી જોઈએ, ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર? તો ખાસ કરીને અહીં પણ મહિલા સ્ત્રી અનામતને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. તો આ રીતે સંચાલકોની જ્યારે યાદી તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે સંચાલકોના દરેક સંચાલન કરવા માટે જે વ્યક્તિ તૈયાર થાય છે એ દરેક વ્યક્તિના નામ, સરનામા, ઉંમર, વ્યવસાય, તેમની રાષ્ટ્રીયતાની યાદી તૈયાર કરીને કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ જેટલા વ્યક્તિ સહી કરવા માટે તૈયાર થાય છે ને એટલા બધા જ વ્યક્તિઓની યાદી જે ઉપરની મેં વાત કરી, નામ, સરનામા, ઉંમર, વ્યવસાય, રાષ્ટ્રીયતા વગેરેની તૈયાર કરીને આપવામાં આવે છે. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે આ સંચાલકોની યાદીમાં ઓછામાં ઓછી એક વ્યક્તિ સંચાલક તરીકે કોણ હોવું જોઈએ? મહિલા હોવી જોઈએ. ત્યાર પછીનો ચોથો મુદ્દો છે સંચાલકોની લેખિત સંમતિ. જે સંચાલકો કંપનીના સંચાલક તરીકે કામ કરવા તૈયાર થાય છે, જેમનું નામ સંચાલક તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હોય છે તેવા દરેક સંચાલકો કંપનીમાં સંચાલક તરીકે કામ કરવા તૈયાર છે, તેમની લેખિત સંમતિ પણ તેમણે આપવી પડે છે. એટલે કે સહી કરીને કે ભાઈ હું આ કંપનીના સંચાલક તરીકે કામ કરવા માટે કે કાર્ય કરવા માટે તૈયાર છું. એની લેખિત સંમતિ, મૌખિક નહીં, લેખિત સંમતિ. કારણ કે કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ દરેક સંચાલકોની યાદી આપવાની હોય. એ યાદીની અંદર કંપનીમાં સંચાલક ખરેખર ઘણી વખત બળજબરીથી એને કામ કરવા નથી સોંપી દીધું ને, કે બળજબરીથી એને ઈચ્છા વિરુદ્ધ એને સંચાલક નથી બનાવ્યો ને, એની લેખિત સંમતિ આપવી પડે છે. આ ઉપરાંત પાંચમો મુદ્દો જો આપણે જોઈએ તો અન્ય કંપનીમાં હિત અંગેની જાહેરાત. કંપનીના જે સંચાલકો હોય છે એમાં ઘણી વખત એવું પણ બને, ઘણી વખત આપણી સ્કૂલમાં નથી બનતું કે એક શિક્ષક સવારના આ સ્કૂલમાં ભણાવવા જાય, બપોર પછી ઓલી સ્કૂલમાં ભણાવવા જાય, તો બે સ્કૂલોનું હિત એ શિક્ષક હોય છે. તો મારે બંને સ્કૂલોમાં જાણ કરવી પડે કે ભાઈ હું બપોર પછી આ સ્કૂલમાં જાઉં છું અને સવારના એમ કહેવું પડે હું સવારના ઓલી સ્કૂલમાં જાઉં છું. આમ જાણ તો કરવી પડે ને. તો એવી રીતના જો કોઈ સંચાલકો, મેનેજર, સેક્રેટરી કે ભરણો ભરનાર કોઈ પણ અધિકારી બીજી કોઈ કંપની સાથે જોડાયેલો હોય તો એ કંપની સાથેના હિત સંબંધ ધરાવતી અંગેનું એક નિવેદન તેણે કંપનીને આપવું પડે છે અને આ નિવેદન કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ પણ રજૂ કરવું પડે છે. ચાલો હવે આપણો નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનો છેલ્લો મુદ્દો છે કાયદા પાલનની જોગવાઈ અંગેનું નિવેદન. કંપનીની નોંધણી માટેની ઉપરોક્ત બધી જ કાયદાકીય જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં આવ્યું હોય, એટલે કે આવેદનપત્રની બધી જ કલમોને ધ્યાનમાં લઈ અને એ પ્રમાણે આવેદનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય, નિયમનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય, સંચાલકોની વ્યવસ્થિત યાદી બનાવવામાં આવી હોય, સંચાલકોની લેખિત સંમતિનું પણ સહી કરેલું કાગળિયું તૈયાર કરવામાં આવ્યું કે દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોય, જો સંચાલકો, મેનેજરો, સેક્રેટરી કે ભરણા ભરનાર કોઈપણ અધિકારીને અન્ય કંપનીમાં હિત જોડાયેલું હોય તો એના હિતના સંબંધ ધરાવતી અંગેનું નિવેદનપત્ર આ બધું તૈયાર થઈ ગયા પછી
શું કરવામાં આવે કે ભાઈ કંપનીના જે રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ કંપનીની નોંધણી અંગેનું ફોર્મ ભરવામાં આવે અને સાથે ઉપરના બધા જ જરૂરી દસ્તાવેજો ફોર્મ સાથે જોડવામાં આવે અને રજિસ્ટ્રારની નોંધણી માટેની જે જરૂરી ફી છે એ જરૂરી ફી પણ ભરવામાં આવે. ચાલો, આ બધું કંપની રજિસ્ટ્રારને આપણે જમા કરાવી દીધું. હવે કંપની રજિસ્ટ્રાર શું કરશે? જે ઉપરના દસ્તાવેજો છે એ ઉપરના દસ્તાવેજોને જરૂરી જે દસ્તાવેજો છે એની ચકાસણી કર્યા બાદ જો એ દસ્તાવેજો કંપની રજિસ્ટ્રારને જે અધિકારી છે, રજિસ્ટ્રાર અધિકારી છે, એને સંતોષકારક માલુમ પડશે તો એ પોતાના કંપની રજિસ્ટ્રારના નોંધણીના ચોપડે કંપનીનું નામ ચડાવે છે. અને આ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ કંપની રજિસ્ટ્રાર જે છે, જે કંપનીનો નોંધણી કરે છે, એ કંપનીના નોંધણી અંગેનું આપણને પ્રમાણપત્ર આપે છે. અને આ રીતે નોંધણીના પ્રમાણપત્ર જે તારીખે આપવામાં આવે તે તારીખથી કંપનીની શરૂઆત થઈ ગણાય છે. હવે ખાસ કરીને અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી છે કે કંપની રજિસ્ટ્રારની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર આપવાની સાથે જ કંપનીની ઓળખ માટેનું કોર્પોરેટ ઇન્ડેફિકેશન નંબર ફાળવે છે, જેને ઓળખ નંબર કહે છે, જે કંપનીની ઓળખ બને છે અને તેનો સમાવેશ નોંધણીના પ્રમાણપત્રમાં કરવામાં આવે છે. કંપનીએ રજૂ કરેલા મૂળ દસ્તાવેજો અને માહિતી પત્રકો કંપનીનું વિસર્જન ન થાય ત્યાં સુધી કંપની રજિસ્ટ્રારની ઓફિસમાં સાચવવામાં આવે છે. ખાનગી કંપની આ વિધિ પૂર્ણ કર્યા બાદ ધંધો શરૂ કરી શકે છે, જ્યારે જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીએ વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડી લઘુત્તમ ભરણાની શરતોને પૂર્ણ કર્યા બાદ જ શેરની ફાળવણી કરીને કંપની શરૂ કરી શકે છે. તો આ રીતે આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ જે આપણને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે આપણે જે ખાસ કરીને આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર, એક જ મિનિટ આપણે એ પેજ ઉપર આવી જઈએ જેથી આપણને સમજવામાં આપણે અનુકૂળતા રહે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને આપણે ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર પ્રવર્તન એટલે કે કંપનીના અસ્તિત્વમાં લાવવાનો વિચાર વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો, જેની અંદર પ્રવર્તક જે વ્યક્તિ છે એ પ્રવર્તકના મગજમાં આ કંપની શરૂ કરવાનો વિચાર આવે છે. એટલે એ વિચારની વાત કરી, પ્રાથમિક અને વિગતવાર એ માહિતી મેળવીને ચકાસણી કરવી, ધંધો ક્યાં શરૂ કરવો, બરાબર, ધંધા માટે કાચો માલ ક્યાંથી મળશે, કર્મચારીઓ ક્યાંથી મળશે, આ બધી બાબતો વિચારવી પડે, સાધનો એકત્રિત કરવા પડે, જમીન, કાચો માલ, યંત્ર, સેવા વગેરે નાણાકીય સાધનો નક્કી કરવા પડે. ત્યાર પછી નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર તૈયાર કરવી પડે. આવેદનપત્રની અંદર જરૂરી જે કલમો છે એ કલમોનું બધી જ કલમોનું પાલન કરવું પડે. એ પ્રમાણે આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને નિવેદનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે, સભ્યોના અધિકારો નક્કી કરવામાં આવે, વહીવટ નક્કી કરવામાં આવે, સંચાલકોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે, સંચાલકોની લેખિત સંમતિ લેવી પડે, અન્ય કંપની સાથે કોઈ સંચાલકોનું હિત જોડાયેલું તો એની નિવેદન આપવું પડે. ત્યારબાદ આ બધું દસ્તાવેજો તૈયાર કરી કંપની જોગવાઈઓનું પાલન કરવું પડે, નિવેદન કરવું પડે કે ભાઈ એને આ બધી દસ્તાવેજો આપવા પડે. એને કંપની રજિસ્ટ્રાર આ બધા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી એને સંતોષકારક લાગે કે નહીં, આ લોકોએ આ કંપનીના જે સંચાલકોએ આપણને બહુ સરસ રીતે આપ્યું છે અને જે બધા જ કાગળે કે દસ્તાવેજો યોગ્ય છે તો એનું કરીને કંપની શરૂ કરવા માટેની છૂટ આપે છે, એટલે કે પ્રમાણપત્ર આપે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે અહીંયા સુધી. હવે પછીના આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આપણા જે આ પાઠના બાકી રહેલા જે તફાવતો છે, દાખલા તરીકે એ તફાવતોમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં છે ભાગીદારી પેઢી અને કંપની વચ્ચેનો તફાવત. તો એના જે ટોટલ 11 મુદ્દા છે એ પણ આપણે સમજીશું. આમ તો તમે આ જોવા જ છો એટલે તમને આવડી જશે, કારણ કે આપણે બધું ભણી જ ગયા છે, તેમ છતાં પણ આપણે કરાવશું. ત્યાર પછી છે જાહેર ક્ષેત્રની કંપની અને ખાનગી ક્ષેત્રની કંપની, એના પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 9 જેટલા મુદ્દા છે. તો આ 9 મુદ્દાઓની આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ચર્ચા કરશું. ત્યાર પછી છે છેલ્લો તફાવત છે એ છે
સહકારી મંડળી અને કંપની વચ્ચેનો તફાવત. આ તફાવતમાં ખાલી માત્ર કંઈ બહુ મહત્ત્વનું ન હોય, માત્ર સ્થાપના વિધિ છે, સંખ્યા, સભ્ય સંખ્યા છે, મૂડી છે, જવાબદારી છે, સંચાલન છે, આયુષ્ય છે, આવા સભ્ય સંખ્યા છે, વહીવટ છે, આવા બધા મુદ્દાઓને વચ્ચે જ આ વચ્ચે તફાવતો જોવા મળે છે. તો આપની પરીક્ષા ખૂબ સારી રહે નવમાસિક, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને બેસ્ટ ઓફ લક. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ફરી આભાર માનું છું. આભાર.